قدمنو اوریدونکو دا د اول انډیا رادیو د بهرنیو خبرونو پښتو څنګه ده نن د 2020 میلادي کال د دسمبر میاشتې 26مه نیټه ده واوري د سیمه او نړۍ تازه خبرونه دا خبرونه تاسو ته پښپکماري وړاندې کړي لومړی واوري د خبرونو مهم سټکی लुमड़ी वजीर नरेंद्र मोदी बसबा सहार पर 11 बजे पर AIR के मन की बात पर बरनामा के खपल नजरुना शरीकड़ी द हिंद रोगत्या वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वैलई चे हुकूमत द कोविड वैक्सीन लपारा देश मिलियन खलको त लुमड़ी तू वर्कड़े दई द नेपाल लुमड़े वजीर KP शर्मा ओली पर खपला काबीना के 15 नवी वजीरान मारूफी कड़ल पोप फ्रांसिस द नड़ई पर मशरानो गक कड़ई चे द हर चा लपारा ब द कोरोना वायरस वैक्सीन द लास रसई डाड मनकड़ी पर नाइजीरिया के बोको हराम द क्रिसमस पर मखाम बरीद के कलीवाल वजली पर उगांडा DRC पुला के पलेक अल्बर्ट कख्तई के लसगुना कसान वजल शवी द अर्मेनिया लुमड़े वजीर वडांदिस कड़ई चे द टाकनो पर आड़ा बहस वकड़ी द हेवाद द कोविड 19 द ब्या रोकने कचा तर 15 नवी अशारिया उवा अतसलने तरसेदले अजीजानो ओ स्वावरे बशपड़ा खबरूना लुमड़े वजीर नरेंद्र मोदी बसबा द सहार पर 11 बजे द ऑल इंडिया रेडियो मन की बात पर प्रोग्राम के द हेवाद आओ बहर खलको सरा खपल इफ्कार शरीकड़ी दा ब द म्याशनी रेडियो बरनामे दुआ अव्या कैसेटवी दा ब द AIR आओ दूरदर्शन पर टूला शबका आओ हमदारंगा द ऑल इंडिया रेडियो न्यूज वेब पाना www.newsonair.com आओ पर न्यूज ऐप के खपाराशी दा ब द AIR DD न्यूज PMO आओ इतलाआतो आओ नशरातो वजारत यूट्यूब चैनलों त हम पर ज्वंदई बना खपाराशी द ऑल इंडिया रेडियो खपरवने व समदलासा वरुस्ता ल प्रोग्राम सखा द सीमाइजो जबो के खपरवने वकड़ी द सीमाइजे जबे नुस्के ब द मखाम पर अतो बजो तकरारशी द हिंदुस्तान रोकत्या वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वैलई चे हुकूमत पर 1300 म्याश्तों के द माफियत लपारा द लुमड़ी तुब लरून को डलो पेजंदलो आओ द वैक्सीन द जर तरजरा द आदलाना तोजी दाड़ तरलासा कवलो लपारा पराखे हसे कड़िए दी हगा ववेल चे हुकूमत द कोविड वैक्सीन लपारा देश मिलियन खलको त लुमड़ी तुब वर कड़े दई पदे के रोकत्या कारगरान लुमड़ई ली के कारकुन की आओ द रोकत्या सातने कारमंदान शामिल दी पर नेपाल के परून लुमड़े वजीर KP शर्मा ओली पख पला काबीना के 15 नवी वजीरान मारूफी कड़ल ददे उन्हीं पपैल के उआ वजीरान इस्तीफा वरकड़ल कलाचे ओली द पार्लिमान द मनहल कवलो प्रेकड़ा वकड़ा द ओली द मतबुआतो सलाहकार रामशरण बजगैन पवैना तो बहादुर रयामाजी प्रभुसा मनी थप्पा आओ गौरी शंकर चौधरी पर काबीना के शामिल शवीदी पोप फ्रांसिस द नड़ई पर मशरानो गग वकड़ चे द हर चा लपारा द कोरोना वायरस वैक्सीन द लास रसई डाड मनकड़ी लुमड़ी जल लपारा द क्रिसमस पर वीडियो पैगाम के पोंटिफ दरमलने त द दिवालुना इखेदलो पर जिद खबरदारे वरकड़ सकाल द नवरोगई पपाम के निवलो सरा कलनई पैगाम द सेंट पीटर बेसिलिका ल बालकोनी सखा वडांदे नवुशवे लकसंगा चे दूध दई ददे पर जाए पोप वाटिकन के दनना पर यवा खोना के यवे लीके सखा खबरे वकड़े पोप ववेल चे मुमकिन द खुदाए जोई पर सियासी आओ हुकूमती मशरानों के द नड़ी वाले हमकारई रुहिया नविकड़ी द रोकत्या पामलरने सरा पैलशी तरसो टोल ब वैक्सीनुनो आओ दरमलने त लास रसई तामीन शी द पोप फ्रांसिस खबरदारी ददे अंदेखनो पमंस के रागले कलाचे बडाया हिवादुना दबे वजलो खलको ज्यान रसवलो लपारा द वैक्सीन गैर मुतनासिब मुकद्दार आखली पर नाइजीरिया के पशमाल खतीस के यौशमेर खलक लहगा वरुस्ता वजल शवी चे द बोको हराम वसलवालो पर मसीह कली ब्रीद वकड़ आओ द क्रिसमस पर जश्न के ये यवा कलीसा वसोजवाला जाई सरचिनो ववेल चे द खबरी अजांशुनो पवैना लग तर लगा योलस तना वजल शवीदी यो सीमाइज मशर खबरी अजान सरा खबरे वकड़े और ववेल चे ब्रीदगरो यवा कलीसा वसोजवाला यो काहन ये तख्तवली आओ रोकतून पर उर कवलो मख के ल रोकतून सखाई तिबितो के ग्लाकड़ी पीमी चिबोक तनज दे दई चेरे चे पर दुआ जरा स्वालसम काल के द खोंजी दुआ सवा इंजुने तख्तवल शवीबी बोको हराम पर शमाली नाइजीरिया के यौशमेर ब्रीद
بریدونه کړي دي چیرې چې دوی د حکومت د نسکورولو او د اسلامي دولت د جوړولو لپاره جنگيږي. د اوګانډا چارواکو یوې خبري اژانس ته وویل چې لږ تر لږه 26 کسان هغه مهال مړه شول کله چې د دوی کښتۍ د البرټ په جاهل کې ډوبه شوه چې د اوګانډا او د کونګو ډیموکراټیک ریپبلیک یعنی DRC ترمنځ پوله په نښه کړي. دغه کښتۍ د چهار شمال ختیځ کې د اوګانډا د دوو موقعیتونو ترمنځ مسافر وړونکې وه چې د چهارشنبه په ورځ د اوبو لاندې راوتله کله چې د تیز باد سره ټکر شو. یوه سیمایي چارواکي وویل چې په کښتۍ کې له 50 څخه ډېر کسان سپارول 26 جسمونه ترلاسه شوي 21 کسان ژغورل شوي دي. هغه وویل چې لټون روان دی او نور د ژوندۍ پاتې کېدو تمه نه کېږي. د ارمینیا لومړی وزیر چې هغه چمتو دی د پارلماني ټاکنو د لومړیتوب په امکان بحث کړي. په هر صورت هغه د مخالفین غوښتنې رد کړي چې د آذربایجان سره د ناګورنو کاراباخ خړې هواروي. د مخالفین ملاتړ کوونکي د 100 اونیو لپاره لاریون وکړ او لومړی وزیر نیکول پاشینیان څخه یې وغوښتل چې د نومبر په 10مه د سولې تړون لغوه کړي. د معاملې د آذربایجان د ناګورنو کاراباخ او شاوخوا سیمو کنټرول ترلاسه کړ. د روسیې منځګړیتوب تړون څلور څلوېښت ورځې سختې جګړې وروسته پای ته رسولې په کوم کې چې د آذربایجان اردو ارمانستاني ځواکونه وستایل. پاشینیان د سولې تړون د دردناک خو لازمي اقدام په توګه دفاع کړي تر څو د آذربایجان د ناګورنو کاراباخ سیمې تر څارنې لاندې ونیسي. د مخالفین ملاتړ کوونکو پرون د ارمانستان په پلازمینا کې د سړکونو بندولو ته دوهم ورکړ او کله نه کله له پولیسو سره په سکړو کې پوک شول. د کووډ-19 د بیا روکنے کچا په هیواد کې په زړه پورې 95.8 سلنې ته وده کړې. د روغتیا وزارت وویل چې په 13 ساعتو کې یې له 22,200 نوي رخصتیو سره اوس مهال د رخصت شوي قضیې 99,40,000 دي. په 13 ساعتونو کې د 22,200 نوي کووډ امتحاناتو سره د هینټول قضیې 1,1,9,000 ته پورته شوي. په 13 ساعتو کې د 250 تلفاتو سره د مړو شمیر 1,43,300 ته رسیدلی. ټول فعاله قضیې اوس مهال په 2,80,600 دي. د روسي چارواکو پرون د یوې رسمي اعلامیه په حواله د ناراضه ملګرو الیکسی ناوالینې د نږدې ملګري پر ضد جرمي دوسیه پرانیستې ده. 33 کلن لیوبوف سوبول په هغه وخت کې په تاوتریخوالي تورنه شوې کله چې هغه په زور سره یوې فلیټ ته ننوتله چې د هغې پلویان ویلي وو چې د ناوالنې د وژلو په سازش کې له یوه مخفي ایجنټ سره تړاو لري. د خبرونو پای. عزیزانو اوس واورئ په روانو حالاتو یوه تبصره. د تبصرې عنوان دی په نیپال کې سیاسي لاریون. لیکنه د رتن سالدي او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. د نیپال لومړي وزیر KP شرما اولی لخوا خپل 15 کلنۍ کاری دوره لبشپړېدو 2 کاله د مخه پارلیمان د ړنګولو حیرانونکي اقدام همالیایي هیواد سیاسي بې ثباتۍ ته اړ کړو. د نیپال واکمن کمیونست ګوند د ننه د ګوند اجرایوي رئیس او پخوانی لومړی وزیر پشپا کمل دهل په مشرۍ مرورې ډلې د لومړي وزیر د استعفا غوښتنه کوله چې وجه غیر دیموکراتیک فعالیت، ناسمه حکومتولي او د کووډ-19 وضعیت په اغیزمنه توګه معامله کولو کې پاتې راتلل وو او د دې سره په فساد کې هم ککړ وو. د خپل کابینې بیړنۍ ناستې وروسته ښاغلي اولی ولسمشرې بدیا دیوی بنډاري ته پرتینیدي سبا د استازو جرګه د ړنګولو وړاندیز وکړ او د 2021 کال اپریل په 13 او د مئی په 10 نوي ټاکنې د کولو غوښتنه وکړه چې ولسمشر یې په سمدستي توګه منظور کړه. د کابینې د پریکړې پر ضد لاریون په کولو د دهل او د مادو نیپال ډلو پورې اړوند وزیرانو استعفا ورکړه او د هیواد په ستره محکمه کې د پارلیمان د ړنګولو پر ضد 3 عریضې وړاندې کړې شوې. د ښاغلي اولی ناڅاپي اقدامه د دې ویرې په منځ کې راغی چې د ښاغلي دهل په مشرۍ د واکمن ګوند شاوخوا 90 غړو په ولسي جرګه کې د هغه په وړاندې د ناباورۍ تحریک لپاره پلان جوړولو. هغوی د نوي لومړي وزیر په توګه د دهل سپارښت کړی و.
د نیپال کمیونست ګوند د 215 غړو په جرګه کې دریو کې 2 برخې اکثریت لرلو، مګر اولی د پرله پسې تورونو له امله ساډوبي احساس کوله. راپورونه ښایي چې هغه د اپوزیشن ګوندونو په فورمونو کې د 9 غړو دارالنشا، د 440 غړو دایمي کمیټۍ او د 415 غړو مرکزی کمیټۍ کې اقلیت کې راغلی وو. هغه د دایمي کمیټۍ غونډې څخه ځان غیر حاضر کړو چې پارلیمان د ړنګولو پریکړه کړې وه او د هغه پر ضد کاروایی کېدله. وروسته په ټلویزیوني وینا کې اولی د خپل کړنې دفاع وکړه او ویل چې اکثریت لرونکي حکومت یو لومړی وزیر په توګه هغه ته د کار کولو اجازه نه ورکړل شوې او له همدې امله د نوي رایو پلټه کې شو، ځکه چې هم دا غوره دیموکراتیک انتخاب وو، حتی چې هغه د دایمي کمیټۍ ناستا غیر قانوني اعلان کړه. د نیپال واکمن کمیونست ګوند NCP د 2013 کال مئی میاشت کې د اولی په مشرۍ د نیپال پخوانی کمیونست ګوند یا متحده مارکسیست لیننیست او د دهل په مشرۍ د ماویست ګوند له اقدام سره رامنځته شوی و. دواړه ډلې لا هم په عمومي ډګر یا د کلیو پراختا کمیټۍ په کچا بشپړ همغږي نه لري. دوی په ګډه د 2013 فدرالي او ولایتي ټاکنو کې برخه واخیستله او په پارلیمان او همدارنګه لوه ولایتي ټاکنو څخه په شپږو کې بریالي شول. هغه صلح او ثبات چې ژمنه کمیونستانو په 2015 کال کې د نوي اساسي قانون تر اعلان وروسته د 2013 کال عمومي ټاکنو په وخت نیپال خلکو ته کړې وه لنډمهاله وه. په پارلیمان کې نږدې په دریو کې 2 برخو اکثریت لرلو وروسته هم اولی حکومت ګوند د ننه لشخړو او ستونزو څخه په دوامدار ډول مخامخ وو. لږ تر لږه په 2 پخوانیو وختونو هم د 2020 کال په اپریل مئی کې او بیا په اگست سپټمبر کې ګوند د جلا کېدو په درشل کې وو، مګر د بهرني واکونو ښکاره مداخله د اولی حکومت وضعیت خوندي کړ. اولی او پرچندا دواړه د اکتوبر په 22مه د کټمنډو په ښار کې د دوی د پلویانو جلا غونډې وکړې چې په NCP کې یو مجازي تقسیم وو. ټول سترګې اوس د هیواد په ستره محکمه باندې لګېدلې چې دا به هغو پیټیشنونو ته ځواب څنګه ورکوي چې د پارلیمان د ړنګولو پریکړې قانونیت او اعتبار ننګوي. په نیپال کې د اساسي قانون ماهرین دغه اقدام غیر قانوني بولي او وایي چې په اساسي قانون کې د اکثریت ګوند لپاره داسې هیڅ ماده نشته چې د جرګې د ړنګولو وړاندیز وکړي چې د 5 کالو ټاکل شوی موده لري. د 1994 کال په جون کې د منموهن ادھیکاری په مشرۍ د لږکیو CPN UML حکومت پارلیمان ړنګولی و. د هغه وخت وننګول شو او د سترې محکمې لخوا پارلیمان بیرته جوړ کړی شو. هند په نیپال کې وضعیت ساري. نوی ډیلی تل د ځمکني او سیاسي دوستانه گاوند لپاره د صلح، ثبات او د اقتصادي ودې غوښتنه کړې ده. هند هیلهمند دی چې دغه همالیایي هیواد او هم د سویلي اسیا په نور هیوادونو کې دیموکراسي وده وکړي.